account. All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। इस समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार का अर्थ किया आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, उसका स्वरूप, उसको मैं कहूँगा। क्यों कि आत्मा का शुद्ध स्वभाव, उसका ध्यान करने से, उसको मुख्य करने से, उसको विषय बनाने से जीव को मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख परिपूर्ण प्रकट होता है। ऐसा जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है वो शुद्ध नहीं का विषय है। शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्म स्वभाव को जानना, उसको सम्यक ज्ञान कहने में आता है। आत्म स्वभाव को अनुभूति के काल में उसको जानकर उसका वेदन करना, उसको जैन शासन, जैन मार्ग, मोक्ष मार्ग कहने में आता है। तो यहाँ 15वीं गाथा चलती है। ये गाथा की टीका 15 गाथा में शुद्धने के विषयभूत आत्मा को जानकर अतीन्द्रिय ज्ञान का वेदन करना, उसको जैन शासन कहने में आता है।
ये 15वीं गाथा का विषय है, उसमें टीका चलती है। फिर से गुजराती में। आचार्य भगवान માંગલિકમાં કર્યા પછી પ્રતિજ્ઞામાં એમ કહે છે કે હું સમયસારને કહીશ. સમયસાર કહેતા આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ, આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ એનું સ્વરૂપ શા માટે કહે છે? તો કે આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવનું જે સ્વરૂપ છે એને જાણવાથી, એમાં ઉપયોગ લગાડવાથી, એનું ધ્યાન કરવાથી, ધ્યાન કરતા સમયે એ આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવનું જ્ઞાન કરતા અતિન્દ્રિય જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે, મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ થાય છે અને મોક્ષ માર્ગનું ફળ એવા મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે આચાર્ય ભગવાન શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત આત્મ સ્વભાવને દર્શાવે છે, જણાવે છે. હવે એવો શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયક એને વિષય કરનારું જ્ઞાન એ સમ્યક જ્ઞાન, એ સમ્યક જ્ઞાનનું સ્વરૂપ આચાર્ય ભગવાન 15મી ગાથામાં દર્શાવે છે. 15મી ગાથા ચાલે છે, એની ટીકા. देखो उसके टीका के शब्द क्या है. जो का अर्थ है शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा. कैसा है? अबद्ध अस्पृष्ट. कैसा है? अनन्य. कैसा है? नियत. कैसा है? अविशेष. कैसा है? असंयुक्त. ऐसे 5 भाव स्वरूप क्या कहा? शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा कर्म के बंधन से रहित, कर्म और परद्रव्यों के स्पर्श से रहित, जो शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा कभी 4 गति रूप हुआ नहीं है, कभी उसके शक्ति रूप सामर्थ्य में हानि वृद्धि नहीं हुई है, कभी भी शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा गुण भेद से खंडित नहीं हुआ है, और कभी भी शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा मोह राग द्वेष से संयुक्त नहीं हुआ है. ऐसे 5 भाव स्वरूप
જ્ઞાયક, 5 ભાવ સ્વરૂપ જ્ઞાયક, जो ज्ञायक कर्म बंध से रहित कहा, कर्म के स्पर्श रहित कहा, 4 गति से रहित कहा, शक्ति रूप सामर्थ जिसमें कभी हानि वृद्धि नहीं हुआ है ऐसा ज्ञायक कहा, कभी गुण भेद से उसका भेद रूप स्वरूप नहीं हुआ और कभी मोह राग द्वेष उससे संयुक्त नहीं हुआ, ऐसा आत्मा, उसकी अनुभूति, ऐसे आत्मा को निर्विकल्प दशा में भावश्रुत ज्ञान ने जाना, उसको अनुभूति कहने में आता है। और जब भावश्रुत ज्ञान ने शुद्धने के विषयभूत आत्मा को जाना और जो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ, वो अतीन्द्रिय ज्ञान का जो वेदन हुआ, ऐसे अनुभूति स्वरूप आत्मा है। ऐसी अनुभूति को निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति कहने में आता है। जिन शासन किसको कहा? जिन शासन कहा आत्मा की अनुभूति को, स्वानुभूति को, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख के वेदन को जिन शासन कहा। जिन शासन कहो, जिन मार्ग कहो, मोह राग द्वेष रहित मार्ग कहो, शुद्ध परिणति कहो, मोक्ष मार्ग कहो के रत्नत्रय कहो, उसको जैन शासन कहने में आता है। શું કહ્યું? ફરીવાર ગુજરાતીમાં, આત્મા कौन सा आत्मा? तो कि शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा। शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा 5 भाव स्वरूप है। શું કહ્યું? શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત આત્મા 5 ભાવો સ્વરૂપ છે। એ 5 ભાવો કયા છે? તો કે શુદ્ધ નૈકાના વિષયભૂત આત્મા કર્મથી બંધાયેલો નથી, કર્મથી સ્પર્શાયેલો નથી, 4 ગતિ રૂપે થયો નથી, જેના શક્તિરૂપ સામર્થ્યમાં વૃદ્ધિ હાનિ થઈ નથી, જે ગુણભેદથી ભેદાયો નથી અને જે ક્યારેય પણ મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે થયો નથી, મોહ રાગ દ્વેષ સાથે જોડાયો નથી, એવા 5 ભાવ સ્વરૂપાત્મા એની અનુભૂતિ એટલે નિર્વિકલ્પ દશાના કાળે, નિર્વિકલ્પ દશાના કાળે
આવો શુદ્ધાત્મા એનું જ્યારે જાણપણું થયું ત્યારે જ્ઞાને પોતાનું અતિન્દ્રિય જ્ઞાનરૂપ વેદન પ્રગટ કર્યું. એ અતિન્દ્રિય જ્ઞાનરૂપ વેદન જેમાં જ્ઞાયક જણાઈ રહ્યો છે, એવા કાળે એ વેદાતી પરિણતિ, અનુભવાતી પરિણતિ, ફિલિંગ્સમાં આવતી પરિણતિ, એને અનુભૂતિ કહી છે. હવે એ અનુભૂતિ નિશ્ચયથી, એટલે કે ખરેખર જૈન શાસનની અનુભૂતિ છે. એ જૈન શાસનનું રહસ્ય છે. એ રહસ્ય જણાઈ ગયું. રહસ્ય શું હતું? તો કે જ્ઞાયક સ્વભાવ અનાદિથી આજ દિવસ સુધી એનું સ્વરૂપ શ્રદ્ધાન કે જ્ઞાનમાં આવ્યું નહોતું. એ શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાનમાં આવતા જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ એ જ્ઞાને જાણી લીધું. એ જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ અત્યાર સુધી રહસ્યમય હતું, જણાતું નહોતું, એ જણાઈ ગયું. તો જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ કેવું છે એ રહસ્ય ખુલી ગયું. એવી એ આત્માની અનુભૂતિ એવું એ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખનું વેદન, એવા રત્નત્રયની પ્રગટતા થવી, એવો મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ થવો, એવો મોહ રાગ દ્વેષ રહિત માર્ગ પ્રગટ થવો, એને જૈન શાસન કહેવામાં આવે છે. આ પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીનો માર્ગ શું છે? કુંદકુંદાચાર્ય દેવ પ્રરૂપિત મોક્ષ માર્ગ શું છે? તો કે આત્માની અનુભૂતિ કરવી એ જૈન શાસન છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ પ્રવચનમાં કહેતા કે કોઈ જાપાનનો માણસ આવ્યો હતો, બધા ધર્મનો સ્ટડી કરતો હતો. એણે એમ કહ્યું, જૈન ધર્મ છે એ અનુભૂતિનો માર્ગ છે. જો અન્ય દેશમાં જન્મેલો જીવ ધર્મ શું છે એનો અભ્યાસ કરતો જીવ વિવિધ ધર્મનો અભ્યાસ કરતા કરતા જૈન ધર્મના અભ્યાસને કે આનો સાચો અભ્યાસ એટલે આત્માની અનુભૂતિ છે. આટલી વાત ગ્રહણ થવી મહાભાગ્ય છે.
जापान से एक जीव आया था, सोनगढ़। सब धर्म का अभ्यास करता होगा, उसमें उसने जैन धर्म का अभ्यास करके इतनी उसकी समझ में आया कि जैन धर्म वो तो आत्मा की अनुभूति को जैन धर्म कहने में आता है। इतनी बात बाहर क्षोभ में बैठना, वो भी भावी जीव होगा। देखो, तो यहाँ टीका में बताया कि वो निश्चय से समस्त जैन शासन की अनुभूति है। आगे कहते हैं कारण, क्योंकि श्रुत ज्ञान वो स्वयं आत्मा ही है। क्या कहा? पूज्य गुरुदेव सम्यक एकांत करके दिखाते हैं। ज शब्द लगाया है ना, आत्मा ही है, आत्मा ही शब्द लगाया ना, सम्यक एकांत हो गया। सम्यक एकांत का अर्थ क्या? कि अज्ञान दशा में जीव पांच इंद्रिय के विषयों उसको जब जानने के लिए, ग्रहण करने के लिए पांच इंद्रिय के माध्यम से पांच इंद्रिय के विषयों को जब ग्रहण करता है, तब उसको अज्ञान दशा में राग उत्पन्न होता है। तो उसका ज्ञान का झुकाव पांच इंद्रिय की ओर है, पांच इंद्रिय के विषयों की ओर है, और पांच इंद्रियों के विषयों को जानने के साथ जो राग उत्पन्न हुआ, तो ज्ञान ने पांच इंद्रिय को विषय बनाया, पांच इंद्रिय के विषयों को विषय बनाया, राग को विषय बनाया। तो ज्ञान उपयोग का झुकाव पांच इंद्रिय की ओर रहा, पांच इंद्रिय के विषयों की ओर रहा, और उस समय जो राग उत्पन्न हुआ, तो राग की ओर जीव का ज्ञान का झुकाव रहा। तो तब अज्ञानी जीव का ज्ञान उसने राग को ज्ञेय बनाया। तो अज्ञानी के पास अज्ञान है और अज्ञान मिश्रित राग उत्पन्न हुआ, और अज्ञान मिश्रित राग का वेदन किया। वो जैन धर्म नहीं है, जैन शासन नहीं है, वितराग मार्ग नहीं है, जिन मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है,
5 इंद्री सच्चे देव शास्त्र को विषय बनाए तो भी भक्ति का राग उत्पन्न हुआ। वो भक्ति का राग, उसमें लक्ष्य 5 इंद्री के विषयों और उत्पन्न हुआ राग, वहाँ उसका लक्ष्य है। उसके ज्ञान में जो ज्ञेयाकार ज्ञान उत्पन्न हुआ, वो ज्ञेयाकार ज्ञान में 5 इंद्री के विषय सच्चे देव शास्त्र गुरु और राग, उसके प्रति राग, तो तेरा ज्ञान अज्ञान दशा में उत्पन्न होकर तेरा ज्ञान राग मिश्रित अज्ञान रूप परिणमित हुआ। वो जो शुभ राग उत्पन्न हुआ वो जिन शासन नहीं है, वो जिन मार्ग नहीं है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो आत्मा की अनुभूति नहीं है, राग की अनुभूति है। अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं है, आकुलता की अनुभूति है। क्या कहा फिर से गुजराती में? અજ્ઞાનીનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાની સાથે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો અને એમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતા રાગ દ્વેષ, ત્યાં અજ્ઞાનીનું ઝુકાવ છે। 5 ઇન્દ્રિય તરફ જ્ઞાનનો ઝુકાવ, 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો તરફ જ્ઞાનનો ઝુકાવ, અને 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોથી ઉત્પન્ન થતા રાગાદી ભાવ, એના તરફ ઝુકાવ। તો તારું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાની સાથે 5 ઇન્દ્રિયો અને જ્ઞાયક સ્વભાવ વચ્ચે ભેદરૂપ જ્ઞાન ન કર્યું। તારો ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે જ્ઞાયક સ્વભાવ અને 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન ન કર્યું। તારો જ્ઞાન ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે જ્ઞાયક સ્વભાવ અને 5 ઇન્દ્રિયના વિષયમાંથી સાથે જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતા રાગાદી ભાવો, એની વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન ન કર્યું। એકાંતે, એકાંતે એટલે જ્ઞાયક સ્વભાવને ત્યાગીને, જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ છોડીને 5 ઇન્દ્રિયને વિષય બનાવી 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોને વિષય બનાવ્યો અને ત્યારે ઉત્પન્ન થતા રાગાદી ભાવ એને વિષય બનાવ્યો। તો તારું જ્ઞાન રાગ મિશ્રિત થયું। તે જ્ઞેય કોને બનાવ્યું?
જ્ઞાયક સ્વભાવને જ્ઞેય બનાવ્યો? તો કે ના. તારો ઝુકાવ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં હતો? તો કે ના. તને જ્ઞાયક સ્વભાવની મહિમા હતી? તો કે ના. સમ્યક જ્ઞાન સિદ્ધ કરવું છે અહીંયા. જીન શાસન એટલે ભાવશ્રુત જ્ઞાનની અનુભૂતિ. જીન શાસન એટલે અતિન્દ્રિય જ્ઞાનની અનુભૂતિ. જીન શાસન એટલે મોહ રાગ દ્વેષ રહિત પરિણતિની અનુભૂતિ. જીન શાસન એટલે જ્ઞાયકનો આશ્રય લઈને ઉત્પન્ન થતી પરિણતિ, એનો અનુભવ. જીન શાસન એટલે ભાવશ્રુત જ્ઞાન. જીન શાસન એટલે સમ્યક જ્ઞાન. જીન શાસન એટલે મોક્ષ માર્ગ. ગુરુદેવ અને માતાજી એ જીન શાસન છે. સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું છે અને સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ કરવાની વિધિને રીત બતાવે છે. મોક્ષ માર્ગમાં ઊભા છે. તો કે છે જે શ્રુત જ્ઞાન, જે ભાવશ્રુત જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાની સાથે માત્ર આત્માને જ વિષય બનાવે, એટલે આત્મ સ્વભાવને જ વિષય બનાવે, એને સમ્યક એકાંત કીધું. क्या कहा? जो आत्मा की अनुभूति हुई वो जीन शासन है. जो अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई वो जीन शासन है. जो मोह राग द्वेष रहित परिणति उत्पन्न हुई वो जीन शासन है. जीन शासन का रहस्य कब खुल जाएगा? कि जब तेरा ज्ञान उपयोग उत्पन्न होने के साथ ज्ञायक स्वभाव को विषय बनाकर ज्ञायक स्वभाव का अनेकांत स्वरूप उसको जानकर अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख प्रकट करके उसका वेदन करे, तब जैन शासन उसका रहस्य खुल जाता है. अब देखो आगे क्या कहा. इसलिए ज्ञान की अनुभूति. राजू भाई, हाँ जी. भावश्रुत ज्ञान मीन्स ज्ञान का प्रकार दो है. श्रुत ज्ञान का प्रकार दो है. एक भावश्रुत ज्ञान, दूसरा द्रव्य श्रुत ज्ञान. ज्ञानी कुंदकुंदाचार्य देव, पूज्य गुरुदेव माताजी आत्मा की अनुभूति में से बाहर आकर ये पंच परमागम की रचना करे या पंच परमागम को समझाए यानी उपदेश दे, उसको द्रव्य श्रुत ज्ञान कहने में आता है.
लेकिन जब पंच परमागम की रचना होती है तब कुंकुंदाचार्य देव को आत्मा की अनुभूति के काल में जो ज्ञायक को जाना था निर्विकल्प दशा में, तो वो निर्विकल्प दशा में ज्ञायक को जानना, एक कौन सा ज्ञान कार्य करता है? तो कि श्रुत ज्ञान। वो श्रुत ज्ञान कैसा है? तो कि निर्विकल्प है। निर्विकल्प श्रुत ज्ञान में क्या होता है? तो कि ज्ञान की परिणति ज्ञायक स्वभाव को विषय बनाकर ज्ञायक स्वभाव का जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप जानता है। तब ज्ञायक स्वभाव को जब विषय बनाया तो वो ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया। वो ज्ञान निर्विकल्प हो गया। वो ज्ञान स्वपर प्रकाशक हो गया। वो ज्ञान ने एक समय में युगपद ज्ञायक स्वभाव को, उसके अनंत गुण को, उसके अनंत गुण में से प्रगट शुद्ध पर्याय को और आंशिक अशुद्धता को युगपद जान लिया। ऐसे ज्ञान को भावश्रुत ज्ञान कहने में आता है। ख्याल में आता है? क्या कहा? प्रश्न એ છે કે ભાવશ્રુત જ્ઞાન કોને કહેવું? તો કે જ્ઞાનના મૂળ તો 5 પ્રકાર છે: મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મનપર્ય જ્ઞાન અને કેવલ જ્ઞાન. એમાં આ પાંચે જ્ઞાન સમ્યક છે. 3 જ્ઞાન મિથ્યા પણ હોઈ શકે છે. મતિ, શ્રુત ને અવધિ મિથ્યા જ્ઞાન પણ હોઈ શકે છે. અત્યારે તો 5 સમ્યક જ્ઞાનમાંથી આત્માની અનુભૂતિ કરતું જ્ઞાન, એ જ્ઞાન કયું? તો કે શ્રુત જ્ઞાન છે. એ શ્રુત જ્ઞાન ક્યારે હોય? તો કે સાધક દશામાં શ્રુત જ્ઞાન હોય, અર્યંત સિદ્ધ દશામાં કેવળ જ્ઞાન હોય. જૈન શાસન એટલે મોક્ષ માર્ગ. મોક્ષ માર્ગ એટલે સાધકના જ્ઞાનની વાત કરવી છે. એ જે શ્રુત જ્ઞાન છે એ શ્રુત જ્ઞાન 2 પ્રકારનું છે. એક ભાવશ્રુત જ્ઞાન, એક દ્રવ્યશ્રુત જ્ઞાન. એક ભાવશ્રુત જ્ઞાન, બીજું દ્રવ્યશ્રુત જ્ઞાન. એ ભાવશ્રુત જ્ઞાન છે, બીજું દ્રવ્યશ્રુત. દ્રવ્યશ્રુત જ્ઞાન કોને કહે? તો કે જ્ઞાની સાધક ચતુર્થ ગુણસ્થાનવર્તી સમ્યક દ્રષ્ટિ, પંચમ ગુણસ્થાનવર્તી શ્રાવક અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાને સવિકલ્પ દશાના મુનિ. એ ત્રણેય જ્ઞાની સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય, શ્રાવક હોય કે મુનિ હોય, સવિકલ્પ દશામાં
શાસ્ત્ર રચના કરે અથવા ઉપદેશ આપે તો એને દ્રવ્યશ્રુત જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એને દ્રવ્યશ્રુત કેમ કહ્યું? તો કે એવા જ્ઞાની શાસ્ત્ર રચના કરતા સમયે કે ઉપદેશ આપતા સમયે અનુભૂતિમાં જે જ્ઞાયક એમને આવ્યો છે, અનુભૂતિના કાળે જે જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે, એ જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ એના જ્ઞાનમાં તરવરે છે અને ઉપદેશ આપે છે. ઉપદેશ એ સવિકલ દશા છે. સવિકલ દશામાં ભાવ અનુસાર, ભાવને અનુસરીને શબ્દની રચના થવી કે ઉપદેશ નીકળવો, એને દ્રવ્યશ્રુત જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એવા જ્ઞાની નિર્વિકલ દશામાં, એટલે કે આત્માની અનુભૂતિના કાળે એમનું જ્ઞાન જ્ઞાયક સ્વભાવને જાણે, આત્માના અનંત ગુણને પણ જાણે, અનંત ગુણની આંશિક શુદ્ધ પર્યાયને પણ જાણે, અને જેટલો રાગ વિદ્યમાન છે એને પણ જાણે. એ બધું પ્રત્યેક સમયે યુગપદ જ્ઞાની નિર્વિકલ દશાના કાળે જાણે છે. એ જ્ઞાનનો પ્રકાર પણ શ્રુત જ્ઞાન પ્રકાર છે. પણ અનુભૂતિના કાળે એ શ્રુત જ્ઞાન જે જાણી રહ્યું છે એને ભાવશ્રુત જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. ભાવશ્રુત જ્ઞાન સાધક દશામાં છે. 4 થી 12 ગુણસ્થાન છે. અજ્ઞાનીને ભાવશ્રુત જ્ઞાન નથી, અર્યંસિત પરમાત્માને ભાવશ્રુત જ્ઞાન નથી, એને કેવળ જ્ઞાન છે. ભાવશ્રુત જ્ઞાન એટલે આત્માની અનુભૂતિનું વેદન કરતું જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન. જે જ્ઞાન એમાં જે કંઈ જણાઈ રહ્યું છે એ વેદાઈ રહ્યું છે. એને ભાવશ્રુત જ્ઞાન કહેવાય, સમ્યક જ્ઞાન કહેવાય, સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન કહેવાય, વિવેકી જ્ઞાન કહેવાય, યુગપદ જ્ઞાન કહેવાય, યથાર્થ જ્ઞાન કહેવાય, ભેદ જ્ઞાન કહેવાય, એને પ્રજ્ઞાક્ષિણી પણ કહેવાય, એને શુદ્ધ જ્ઞાન ઉપયોગ પણ કહેવાય. તો અહીંયા કે છે, જો હવે આગળ आगे क्या कहा, इसलिए ज्ञान की अनुभूति वही आत्मा की अनुभूति है. ज्ञायक स्वभाव में भावश्रुत ज्ञान अभेद है, तन्मय है, तदाकार है. ज्ञान उपयोग
उसने ज्ञायक को विषय बनाया। विषय बनाने वाली ज्ञान की पर्याय, उसको ज्ञान की अनुभूति कही। वो अनुभूति में क्या जाना? ज्ञायक का स्वरूप जाना। तो जो आत्मा की अनुभूति हुई उसको जिन शासन कहा। उसको क्या कहा? जिन शासन कहा। जब ज्ञायक को जाना तब ज्ञान की परिणति ने ज्ञायक को ज्ञेय बनाया। 5 इंद्रिय को ज्ञेय नहीं बनाया। 5 इंद्रिय के विषय को ज्ञेय नहीं बनाया। और 5 इंद्रिय के विषयों को ज्ञेय बनाकर जो मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है उसको भी विषय नहीं बनाया। जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसने 5 इंद्रिय को गौण किया, 5 इंद्रिय के विषयों को गौण किया, मोह राग द्वेष को गौण किया, ज्ञायक स्वभाव को मुख्य कर दिया। वो ज्ञायक को मुख्य करना, तब जो ज्ञान की परिणति उत्पन्न हुई उसमें जो अतीन्द्रिय ज्ञान का आस्वाद आया, वो अतीन्द्रिय ज्ञान में ज्ञायक का जैसा है वैसा स्वरूप जो अनादिकाल से नहीं जाना था वो जान लिया। तो जिन धर्म का, जिन शासन का रहस्य सब खुल गया। क्या कहा? ज्ञान मुख्य गौण कर सकता है। ज्ञान ने 5 इंद्रिय के विषय और उसके उत्पन्न होता हुआ राग द्वेष उसको गौण कर दिया। ज्ञायक को मुख्य किया। ज्ञायक को मुख्य किया तो 5 इंद्रिय का लक्ष्य छूट गया, 5 इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य छूट गया, मोह राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं हुए उसका लक्ष्य भी छूट गया। जो ज्ञायक लक्ष्य में आया तब जो ज्ञान प्रकट हुआ वो ज्ञान अतीन्द्रिय था, उसका वेदन हुआ। ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान का वेदन उसको आत्मा की अनुभूति कहो, उसको जिन शासन कहो, कि ऐसी अनुभूति में ज्ञायक का द्रव्य गुण पर्याय सहित जैसा स्वरूप है उसका स्वरूप की जानकारी आ गई। तो ज्ञायक को जानने से, ज्ञायक का स्वरूप ज्ञान में आ जाने से ज्ञायक का स्वरूप का रहस्य खुल गया। वो जिन शासन है, वो आत्मा की अनुभूति है। फिर से गुजराती में, ज्ञाननी अनुभूति तेज आत्मानी अनुभूति છે। અજ્ઞાન દશામાં જ્ઞાન ઉપયોગ 5 ઇન્દ્રિયનું અવલંબન લઈને
પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયમાં જોડાઈને મોહ રાગ દ્વેષને ઉત્પન્ન કરતું હતું. એ અજ્ઞાન દશામાં જ્ઞાને પાંચ ઇન્દ્રિયને જ્ઞેય બનાવ્યું, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોને જ્ઞેય બનાવ્યું અને ઉત્પન્ન થયેલા મોહ રાગ દ્વેષને પણ જ્ઞેય બનાવ્યું. જ્ઞેય બનાવ્યું એટલે પાંચ ઇન્દ્રિયને જાણી, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયને જાણ્યું અને મોહ રાગ દ્વેષને જાણ્યા. જ્ઞાયકને ન જાણ્યો. જ્ઞાયકનું લક્ષ છૂટી ગયું. જ્ઞાયકનું લક્ષ છૂટે તો ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાનની સાથે મોહ રાગ દ્વેષ પણ ઉત્પન્ન થઈ ગયા. તો અજ્ઞાન મિશ્રિત મોહ રાગ દ્વેષ એની અનુભૂતિમાં તો આકુળતાની અનુભૂતિ થઈ. પણ અમે સોનગઢ મહોત્સવ ઉજવીએ ને, સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુની આરાધના કરીએ ને, આઠમ ચૌદસ ઉપવાસ કરીએ ને, કંદમૂળ આદિનો ત્યાગ કરીએ ને, મોજ શોખમાં ધન ન વાપરીએ, શાસનની પ્રભાવનામાં વાપરીએ ને, ભાઈ એ શુભભાવ છે એમ કહે છે ગુરુદેવ. એ તારું જ્ઞાન, તારી પાંચ ઇન્દ્રિયો તો ખરેખર તારી નથી, પણ પૂર્વ કર્મને કારણે સંયોગમાં મળી છે એટલે તારી કહેવાય છે. એ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો એમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતો શુભરાગ એ શુભરાગ આકુળતાનું કારણ. એ અજ્ઞાન મિશ્રિત શુભરાગ છે. કર્તા બુદ્ધિ હોય તો અહીંયા પાંચ ઇન્દ્રિયનું લક્ષ છોડાવવું છે. પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયનું લક્ષ છોડાવવું છે અને એનાથી ઉત્પન્ન થતા મોહ રાગ દ્વેષનું લક્ષ છોડાવવું છે. તો હવે લક્ષ ક્યાં થશે? તો કે હવે લક્ષ થશે જ્ઞાયક તરફ. જ્ઞાયકમાં લક્ષ થયું. ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાને જ્ઞાયકને વિષય બનાવ્યો. જ્ઞાન તે જ સમયે નિર્વિકલ્પ થયું. એ જ્ઞાને જ્ઞાયકના દ્રવ્યગુણ પર્યાય સર્વને યુગપદ જાણ્યા. અલ્પ રાગની વિદ્યમાનતા છે એને પણ જાણી. નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન યુગપદ જ્ઞાન હોવાથી એક સમયમાં એકી સાથે યુગપદ પડે જ્ઞાયક સ્વરૂપને જાણ્યું. એ જ્ઞાયક જણાતા ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન એ ભાવશ્રુત જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું.
એ જ્ઞાન વેદનમાં આવ્યું. એ જ્ઞાનમાં જે જ્ઞાયકનું જેવું સ્વરૂપ છે એવું સ્વરૂપ વેદનમાં આવ્યું. જ્ઞાયકના સ્વરૂપનું રહસ્ય જણાઈ ગયું. ઓહો, આમાં તો ક્ષાયી જ્ઞાન પ્રગટ કરવાની સર્વશક્તિ છે. એક સમયમાં 3 કાળ 3 લોકને જાણે એટલું શક્તિરૂપ સામર્થ, સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ પડી છે માં. એવી જે અનુભૂતિ છે, એવી જે આત્માની કહેતા જ્ઞાયકની અનુભૂતિ છે, એટલે કે અનુભૂતિના કાળે જે જ્ઞાનની પરિણતિ છે એ તો પર્યાય છે, વેદનમાં આવે છે. તો કે જ્ઞાનની અનુભૂતિ કયો? એટલે કે ભાવશ્રુત જ્ઞાનની અનુભૂતિ કહો, કે આત્માની અનુભૂતિ એટલે આત્માનું સ્વરૂપ જાણી લીધું એમ કયો? એ બધી વાત એક જ છે. જ્ઞાયકને પણ વિષય બનાવી શકે, કે જ્ઞાયક પણ જ્ઞેય છે, અને જ્ઞાન પરદ્રવ્યને પણ વિષય બનાવી શકે. જ્ઞાન પરને જાણી શકે એવો પણ એનો સ્વભાવ છે. પણ પ્રયોજનભૂત જાણપણું, તારો ઉપયોગ તારા જ્ઞાયકને જાણી લે, એ પ્રયોજનભૂત જાણપણું છે. પરને જાણ એ દોષ નથી, પણ પરને જાણતા અનાદિકાળની તને ટેવ છે કે તું મોહ રાગ દ્વેષ કર્યા વગર રહેતો નથી. તને પરનું લક્ષ છોડાવવું છે. સ્વનું લક્ષ કરાવવું છે. સ્વનું લક્ષ થતા તને જૈન ધર્મ, જૈન માર્ગ, મોક્ષ માર્ગ, આત્માનું સ્વરૂપ, એ બધું તને નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનમાં સમજાઈ જશે. તો કે છે કે જ્ઞાનની અનુભૂતિ તે જ આત્માની અનુભૂતિ છે. અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ, પરંતુ લખ્યું છે ત્યાંથી વિષય બદલાશે થોડો, તે નેક્સ્ટ સ્વાધ્યાયમાં આવશે. આપણે સોમ, મંગળ અને બુધ ત્રણેય દિવસ આ સમયસર ચાલુ રાખવાના છીએ, કારણ કે જે પ્રવચનસાર છે એનો પહેલો અધિકાર આપણો પૂરો થવાની તૈયારીમાં છે. એનું જે કોન્ફરન્સ કોલનું રેકોર્ડિંગ છે, ઓડિયો રેકોર્ડિંગ છે, એને વિડીયો રેકોર્ડિંગમાં મૂકી અને યુટ્યુબ ઉપર મૂકવાના છીએ. એટલે ત્યાર પછી બીજો અધિકાર શરૂ થાય તો ડાયરેક્ટ યુટ્યુબ ઉપરનું જ રેકોર્ડિંગ ડાયરેક્ટ થશે. તો સમય થયો છે. તો આપણું આ સમયસરનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ થાય છે ભાઈ? હા, વિડીયો રેકોર્ડિંગ સમયસરનું થાય છે અને યુટ્યુબ ઉપર આપણે મૂકતા જાય છે. ઓ વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. અને દર કલાક, શબ્દ છે
હા. આ જે 5 શબ્દ અપવાદ, અનન્ય, નિયત, અવિશેષ અને અસંયુક્ત, એકવાર જરા એક મીનિંગ પછી કાલે સમજાવી દેશો પ્લીઝ. હા ભલે ભલે. ઓકે થેન્ક યુ ભાઈ, થેન્ક યુ. અને આપણું ડેઈલીનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ છે ને, ઘણી વખતે એ જે યુટ્યુબ ઉપર 1 કલાકમાં આવી જતું હોય છે ને ઘણી વખતે 4-5 કલાક લાગતી હોય છે, પણ લગભગ સેમ ડે જ યુટ્યુબ ઉપર આવી જાય છે. ઓ વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. કોણ જય બોલાવે થેન્ક છે? યુ રાજભાઈ, હાજી થેન્ક યુ. હાજી રાજુભાઈ, હાજી. એટલે હવે દરરોજ સમયસર જ થશે હમણાં આપણા 4-5 સ્વાધ્યાયમાં? દિવસ હમણાં એ થશે, પછી આપણે પ્રવચન સારનું યુટ્યુબ ઉપર મુકાઈ જશે ને એટલે પ્રવચન સાર આપણે ચાલુ કરશું. ઓકે હાજી. ઓકે ગુડ ગુડ હાજી ઓકે. ગુડ. આપણે જરા આઈ થિંક વી નીડ મોકલા આઈ થિંક. શું કહ્યું? સમજાણું નહીં. હા, ના, કઈ સંભળાતું નથી. ના મેં કીધું રાજુભાઈ કે આપણે સમયસરમાં વી રિક્વાયર સમ મોર ક્લાસીસ, કારણ કે હા, હા. સમયસરમાં આપણે 15મી ગાથા સુધી જ છીએ એટલે જરાક વધારે ક્લાસીસની જરૂર છે. અને ચોક્કસ. આ શાસ્ત્ર બી જરા વધારે મોટું છે પ્રવચન સાર કરતા. હા ચોક્કસ Okay. ચોક્કસ ભાઈ, ચોક્કસ. રાજુભાઈ, હા રાજુ, હાજી. પ્રશ્ન જોતો કે આપણે જે પ્રતિષ્ઠા માટે જે રકમ જે પણ લીધું હોય આપણે ચિત્રપટ કે જે પણ, તો એ પ્રતિષ્ઠા સહિત છે ખાલી એનું નકરાનું હોય? ભગવાન લીધા હોય તો એ પ્રતિષ્ઠા સહિત છે કે ખાલી નકરાના હોય? આપણે સોનગઢની પ્રતિષ્ઠાનું કહો છો કે વૈદિક? હજી રાજકોટનું કહું. રાજકોટનું હું તમને પછી હમણાં ફોન કરીશ એના માટે. હાજી હાજી થેન્ક યુ. ઓકે. રાજુભાઈ, પૈસા ક્યારે મોકલવાના? તમને જ્યારે અનુકૂળ હોય ત્યારે. ઓકે, હું ફોન પર પૂછી લઈશ તમને. હાજી હા જય હો બોલાવું. હા બોલાવો. પરમ કૃપાળુ પરમ જય હો. પ્રજાપતિ પૂજ્ય ભગવતી માતનો જય હો.